पिलामाने तुम समस्त को स्वागत। आज आमे दशम श्रेणी साहित्य बही रे थिबा पद्य विभाग राघवंक लंका यात्रा अनुकूल विषयटी को आलोचना करिबा। कवि हेउचंती उपेंद्र भंज। राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कवि हेउचंती उपेंद्र भंज। तांकर जन्म हेउची सप्तदश शताब्दी एवं मृत्यु अष्टादश शताब्दी रे। कवि परिचय उपेंद्र भंजक विषय रे आमे सम्यक कवि आलोचना करिबा। कवि परिचय ओडिया साहित्य रे बलिष्ठ कवित्व पई उपेंद्र भंज कवि सम्राट भावे परिचित। उपेंद्र भंज को केउ उपाधि मिलिछि? कवि सम्राट उपाधि मिलिछि। से सप्तदश शताब्दी रे शेष पर्याय रे भंजनगर अनति दूर रे अवस्थित घुमुसर राजवंश रे जन्म ग्रहण करथिले। से सप्तदश शताब्दी रे भंजनगर रे अवस्थित घुमुसर राजवंश रे जन्म ग्रहण करथिले। उपेंद्र भंज राम तारक मंत्र जप करी कवित्व शक्ति लाभ करथिले। केउ मंत्र जप करी कवित्व शक्ति लाभ करथिले? राम तारक मंत्र जप करी। तांकर विभिन्न लेखा गुड़िक मध्य कौन कौन से लिखिछंती काव्य कविता? से गुड़िक हला कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, लावण्यवती, वैदेहीश विलास, रसिक हारावली, प्रेम सुधानिधि, सुभद्रा परिणय, कला कौतुक, छांदभूषण आदि काव्य, रस पंचक भली गीतात्मक आलंकारिक कृति और गीताभिधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश उपेंद्रଙ୍କ अलंकार मनस्क पांडित्य एवं कवि ख्यातिर कालजयी कृति। तांक रचित चौपदी और चौतीसा ओडिया गीति कविता धारारे अपरूप सृष्टि रूपे विवेचित हेउछि। ए जो राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविताटी जहाँ आम पढ़ा जाऊँ, राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कवितार पाठ्य केउथिरु आसीछि? कविंकर वैदेहीश विलास काव्यरु आसीछि। वैदेहीश विलास काव्यर 40 छांदरु आन्वित। वैदेहीश विलास काव्य ब आद्य वर्ण रे लिखित। राम काव्य वैदेहीश विलास 52 छांद विशिष्ट रचना, अर्थात एस्थिरे 52टी छांद रहिछि। तन्मध्यरु 40 छांदरु राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविताटी आसीअछि। एथिरे प्रत्येक वैदेहीश विलास रे प्रत्येक पद ब आद्य वर्ण नियम रे रचित, अर्थात यार प्रत्येकटी एक काव्य कवितार प्रत्येक ढाड़ी ब आद्य वर्ण रे रचित। लंकार रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने पई रामचंद्र समुद्र रे सेतु बांधिवा बेलर कथा एही कविता रे वर्णित। कवितार मुख्य किछि मात्रा तुम दिहाछि जे लंकार रावण द्वारा रावण कौन करछन्ती ना सीता को अपहरण कर नै जंती। जानिछ तुम माने जेतलो वनवास रे थिले रामचंद्र, राम लक्ष्मण एवं सीता वनवास रे थिले पितृसत्य पालन करी, सेतबेले सीता को अपहरण कर नै जंती रावण। सेही समय रे सीता को रावण को ठारू लंका रो उद्धार करिया पई रामचंद्र की प्रयास करिथिले, सेही प्रयास गुडी को एथिरे किपरि उद्धार करछन्ती केउ प्रयास माध्यम रे कविताटी रचना करा जायछि। उपेंद्र भंजक अलंकार प्रियता, शब्द संयोजन कौशल और समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता एही कवितार लक्षणीय वैशिष्ट्य। एबे आस आमे कविताटी को पढ़िबा। कविताटी को प्रथमे आवृत्ति करिबा। कविताटी आशावरी रागरे रचित। आशावरी रागरे कविताटी रचित। आमे प्रथमे कविताटी को आवृत्ति करिबा। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे विचारिली सिंधु पति जीवा पर्वत रे जे बुढ़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुद बुद न दिसे जल फी फी कृत करी जे। आस बुझिबा। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे सीता को कहिछि प्रथमे दशरथंकर पितृसत्य पालन करी रामचंद्र 14 वर्ष पई वनवास रे जाइथिले। तांको सहित पत्नी सीता आ अनुज लक्ष्मण मध्य जाइथिले। तांको सहित वनरे थिबा समय रे तांको छद्मवेशी रावण अपहरण करि नैथिले सीता को अपहरण करि नेला परे लंकारु सीता को उद्धार करिवा पई रामचंद्र की आशा की उपाय पांची थिले केमिति तांको उद्धार करिवा पई। प्रथमे कोन कले ना लंका को जीवा पई सेते बेले
ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଲଙ୍କାକୁ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସମୁଦ୍ରକୁ କେମିତି ପୋତିବେ? ପର୍ବତରେ ଯେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁଟିଏ ସିନା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ, ବିଚାର କଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥରରେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ନା, ପଥର ପକେଇକି ସେତୁବନ୍ଧଟି ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଯାଇ ସେଠୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେଗିରି। କପିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼। କପିର ଅର୍ଥ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼। ଫି ଫି କୃତ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଫି ଫି ଗାର ଶବ୍ଦ। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେଗିରି। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ସେନା ସହାୟତାରେ ଯୁଦ୍ଧ, ବାନର ସେନାଙ୍କର ସେନାବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାନର ସେନାବାହିନୀ ଥିଲା, କପି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେନାବାହିନୀ, ସେମାନେ ଯେତେ ଆଣିକି ପଥର ସବୁ ବୋହିକି ପକେଇଲେ ସମୁଦ୍ରରେ, ସେ କିଛି ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ସେଥିରେ କ'ଣ ପଥର ପକେଇଲେ ରହିବ? ସେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ହେଇଯିବ, ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ବୁଦ ବୁଦ ନଦୀ, ସେ କିଛି ବି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଫି ଫି କରି ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ କରି ସମସ୍ତ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଭିତରକୁ ଭାସି ଗଲା। ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣେ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ଯେ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, ସେତୁବନ୍ଧ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ବିସ୍ମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବିସ୍ମୟରେ କ'ଣ କଲେ? ନିଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ତେଜି ପକାଇ କ'ଣ କରିବି? ବୋଧେ ବରୁଣ ଦେବତା ଅପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ବୋଧେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ହେଉନାହିଁ? କେତେ କେତେ ପଥର ପକା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇପାରୁନି ନା, ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବିନାଶନରେ ଦର୍ଭ ଶୟନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶନ ମାନେ ବିନା ଅସନ, ମାନେ ଅସନ ମାନେ ଖାଇକି, ନ ଖାଇକି, ମାନେ ଉପାସରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବିନାଶନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାହାରରେ କିଛି ନ ଖାଇକି ବିନା ଅସନରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦର୍ଭ ଶୟନ, କୁଶ ଶଯ୍ୟା, କୁଶ ପକାଇ କୁଶରେ ଶୟନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା କଲେ, ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ, ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ହେ ବରୁଣ ଦେବତା, ମୁଁ କେମିତି ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରିବି? ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶଶିର ବରଗିଲା ସେ ସୁଖ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପି ତା ବାଣୀ କରି ଯେ। ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶଶିର। ଦଶଶିର କାହା ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? ଦଶଶିର ନା ରାବଣ। ବୁଦ୍ଧେ ମାନେ ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶଶିର। ସେପଟେ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତଗଣ, ସେପଟେ ଶୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାବଣ ସେପଟେ କ'ଣ କଲାଣି? ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ସେପଟେ କ'ଣ କଲାଣି ନା, ସୁକ ସାରଣ ଦୁଇଙ୍କୁ ବରଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବରଗିଲାର ଅର୍ଥ ପଠାଇଲା। ସୁକ ସାରଣକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଦୂତ କରି, ଚାର ଅର୍ଥ ଦୂତ କରି ସେ ପଠେଇଛି କାହା ପାଖକୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ରାବଣ ପଠେଇଲେଣି। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପି ତା ବାଣୀ କରିଯେ, ବାଣୀ ପିତା କରିଯେ। ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ଦୂତ କରି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାବଣ। କ'ଣ ନା, ଯାଇକି କୁହ, ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କୁହ, ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ସମାନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ପିତା ସମାନ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲରେ ମନ୍ଦିର ନ ବୁଝିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଧେ କଥାଟେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଧରି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ନ ଘେନି ବା ମନରେ ନ ଧରି ସିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଭସ୍ମଭୂଷଣ। ଏଠାରେ ବିଭୂତିକୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲା। ଏଠି ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁଖରେ ଥିଲୁ, ଏଠି ତ ଏଇ ସୁଖରେ ନ ରହିକି ବଡ଼ କୂଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଇଏ କରି
ତୁ କାହିଁକି ଯାଇ କାହା ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କାହିଁକି ଯାଇକି ଶରଣ ପଶିଛୁ? ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ଓ ସୈନ୍ୟ ଯେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ଶୁକସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ସହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ନା ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତା କିଏ କହିଲ? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ବାଳି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ବାଳି, ଯେ ବାଳିଙ୍କୁ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବାଳିଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ତମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ ଯେ ସିଏ ନିଜ ପିତାର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ନକରି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ଓ ସୈନ୍ୟ ଯେ। ପିତୃବ୍ୟ ମାନେ ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଦାଦା ବା କାକା ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳିଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତି ନକରି, ଅଙ୍ଗଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତି ନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ କଳି କରି ତାଙ୍କ ଦାଦା ବା କାକାଙ୍କ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନେଇ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିନି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତ କେଁ କେଁ ଟିହ କହିଯେ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ହେଲା, ହେଲେ ବାଦ ରଚାଇ ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତ କେଁ କେଁ ଟିହ କହିଯେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଗରକୁ ପାରି ହେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଶୁକସାରଣ ଜଣ କେଉଁ ରୂପରେ ଯାଇଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ଯାଇଥିଲେ। ବତକ ରୂପରେ। ବିହାୟ ସେ ଆକାଶରେ ବିହରି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କରି ଆକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସାଗରକୁ ଜିଣିକି ଯାଇକି ବତକ ରୂପ ଧରି ଯାଇକି କେଁ କେଁ ଆବାଜ କରିକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର, ପୁଣି ବିଂଶତି କର କିଏ ନା ଦଶଶିର ଯିଏ, ସେ ବିଂଶତି କର ସିଏ ରାବଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମ ବିଂଶତି କର, 20ଟି ହାତ ତାଙ୍କର। ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ବାହୁଡ଼ି ରାବଣ ଆସିଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଭୟ କ'ଣ କଲେ ନା ସତ୍ୱର ମାନେ ଶୀଘ୍ର କେଁ କେଁ ଟିହ ଟେଣ୍ଟେଇ ଅଥବା ବତକର ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ କେଁ କେଁ କରି ଦ୍ରୁତ ଧାରଣ କରି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ କରି, ପୁଣି ସେମିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ ରାବଣଙ୍କୁ କି ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନା ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ କୋଇଲା ଅନୁଜ ଜୀବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେ। କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯାଇ ଶୁକସାରଣ ରାବଣଙ୍କୁ? ଦେବରିପୁ। ଏଠି ଦେବରିପୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେବରିପୁ ରାବଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେବଙ୍କର ରିପୁ, ସେ ରିପୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଦେବତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବରିପୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାହୁଡ଼ିକି ଯାଇକି ଫେରିକି ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଅନୁଜ ମାନେ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ବା ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମେ ଯେ। ଆହୁରି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିମା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ଅଙ୍ଗଦ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାଘାତ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରହାର ଚାପୁଡ଼ା, ବଜ୍ରାଘାତ ସମ, ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା, ବଜ୍ରାଘାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ସେ ଚାପୁଡ଼ା, ସେ ଯଦି ସେ ତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମେ ଯେ, ଯଦି ସେ ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ବାଜିଥିଲେ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ସେ ବଜ୍ରାଘାତ ସମ ଚାପୁଡ଼ାଟା ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପାତାଳରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ଆଉ ଆମେ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରହାର ଆମ ଦେହରେ ନ ବାଜିବାରୁ ଆମେ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲୁ।
ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ କେତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର କଳନା ଆପଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବଳ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାରି ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶଙ୍ଖ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଗଣିତ ଶଙ୍ଖ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଅନେକ ଶଙ୍ଖ ରହିଛି, ମାନେ ଅଗଣିତ ଶଙ୍ଖ। ବାରି ରାଶିରେ ଯେତିକି ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଳ ହେଉଛି କାହାର? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ। ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା ବିହେ ରାମ କୁଶସଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କୁଶସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ବିନା ଆସନରେ ଅନାହାରରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନାସନରେ ଯେଉଁ ଅନାହାରରେ ଯେଉଁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ କି ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା? ବିହେ ରାମ କୁଶସଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ୍ମ ଜନ୍ମେ ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ଯେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହୀନ ପରାକ୍ରମ ରାବଣ, ଏଠାରେ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ବୋଲି ରାବଣକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଅନାହାରରେ ବସିଥିବା ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କ'ଣ ମିଳିଲା ସନ୍ଦେଶ? କୁଶସଜ୍ଜା କି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମିଳିଲା କେଜାଣି? ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ହୀନ ପରାକ୍ରମ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଯାହା ମିଳୁନା କାହିଁକି ରାମଙ୍କୁ, ଏ ହୀନ ପରାକ୍ରମୀ ରାବଣଟା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ରାମଙ୍କର। ରାମ ତ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଷୟଟି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ ବୁଝିବ, ତା ସହିତ ବହିରେ ଥିବା ପଦ୍ୟ ପଂକ୍ତିକୁ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବ, ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ।